what is it that we are missing out is important. In today's life, which is fast moving, most of the youngsters or people on the go, they believe in fast life, fast food. Speed is what gives them the pleasure in every part and every journey of life. Speed is what they say that gives me a high. But I should tell you, anything that is about speed, that also says speed kills. And trust me when I talk about health. I've been a mother of 2 children. நம்ம ஊரில் நமக்கு என்னன்னா, குழந்தைங்க கொஞ்சம் குழுகுழுன்னு இருந்தாக்கா அழகாக இருக்கும், இல்லைன்னா என்ன குழந்தைங்க சோறு போடலையான்னு கேட்பாங்க. So we all believe that the child at home, our children should be a little on the heavier side. கொஞ்சம் நல்ல குழுகுழுன்னு இருக்கணும். எனக்கு தலையெடுத்து என்னன்னா, because I have been a little on the heavier side, எங்கே போனாலும் ஒரு வீட்டில் குழந்தை கொஞ்சம் குழுகுழு இருந்தாக்கா, இல்லை எனி woman was little on a heavier side, எங்கே தான் எங்கள் வீட்டு குஷ்பூங்க. It is a compliment that you say that your child or somebody that you love is like me. But what they do not understand, or they did not understand rather earlier, that me being on a heavier side is not a good sign of good health. It's very general thinking. You have 2 kids, you had cesarean, so it's very normal to put on weight and be on a heavier side. But no, I think we cannot push that our failures on something which is very normal to happen. We have seen people who have gone back to their normal weight after the birth of their children. So I think being a woman, it's extremely important for us, especially women like me, to understand that as you age, as you grow older, your well-being should be the priority in your life. And I realized that, and I realized it a little late. All my life, though I have been a little on the heavier side, initial ஒரு 3-4 படத்தில் மட்டும் தான் நார்மலாக இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹெவியர் சைடில் தான் இருந்திருக்கேன் த்ரூ அவுட். ஆனால் என்னன்னா, what I didn't realize is what I'm going to take it forward with me. My biggest thing was sugar illa, BP illa, adala it's fine to be on a heavier side. But sugar illa, BP illa, adu mattum da health problem na neenga solla mudiyadhu. ஒரு மாதிரி ஏறினாலும் மூச்சு வாங்குது, ஓடுனா you are getting absolutely breathless. நீங்கள் மேலே கீழே வீட்டில் பண்ணாக்கா you're tired. By the end of the day you're so tired. தூங்கும்போது நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறோம். கொரட்டை விட்டு தூங்குறோன்னா நம்ம கிட்ட நான் சொல்லலாம், but that also is not a good sign of a good health. Like Dr. Swaminathan very rightly said that you have sleep disorders when you're obese. உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் இருக்கு. With Nalam, it gives you a larger platform to understand what you want to do and how you want to better your life. Not only your life, if you understand that this is going to work for me, you need to understand that this is how you have to take the well-being of your family forward. Iniki, to all the women at home, I have seen it with my mom, I have seen it with my mother-in-law, I have seen it with myself, I have seen it with my sister-in-laws. I think family சொல்லும்போது நானே அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நாளாக. We stop looking after ourselves. எனக்கு இதுக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு to look after myself, I don't have time. I think we need to find that time. And நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்கள் குடும்பமே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா உங்களை நம்பி தான் tell all the women, look after yourself. It's important. All the responsibilities are there. The biggest passion in your life is to be, I should be fine, I should be okay, I should be in good health. Only then I can give to my family who can look after themselves. So Nalam gives you that platform to understand a better way of living, to understand how you can look after yourself and your family. Little minuses here and there. We are here to help you and put you on the right path. Losing weight, probably with so many things happening, and I must say with these instant diets what some people follow, probably losing weight is easier than sustaining it. When you lose weight, what is more important is that you sustain that. It's no point that you lose weight, இன்னைக்கு நான் குறைச்சிட்டேன், ஒரு 6 மாசத்துல 10 கிலோ குறைச்சிட்டேன்,
அடுத்த 6 மாதத்தில் 12 கிலோ கெயின் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் நாட் இஷ்யூ. 1 or 2 kgs யோயோ. ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் நலம் என்ற ஒரு அமைப்பை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஏன் இதை இந்த டைமில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா, இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த உடல் பருமன் சொல்லப்படுகிறது, ஒபிசிட்டி, ஓவர் வெயிட், இது ரெண்டும் அதிகமாகிட்டே போகுது. உலகத்தில் மொத்தம் 8 பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க. அதில் வந்து 1 பில்லியன் வந்து எல்லாமே ஓவர் வெயிட் அண்ட் உடல் பருமன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அது உடல் பருமன் வந்து அதோட போகிறது கிடையாது, அதை சார்ந்த நோய்கள் வந்து பெருகிக்கிட்டே போகுது. அதை சார்ந்த நோய்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீரிழிவு நோய், டயபிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிற நீரிழிவு நோய், இரத்த கொதிப்பு, ஹார்ட் டிசீஸு, ஹார்ட் அட்டாக்ஸு, கொரட்டை விடுதல், இந்த மாதிரியான, அப்புறம் கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இந்த உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க. இதில் வந்து இந்த உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது. பட் எல்லா முறைகளும் வந்து எல்லாருக்கும் சூட் ஆகாது சில நேரத்தில். ஸோ அதை ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியாக என்னென்ன முறைகளான வைத்தியம் தேவைப்படுன்றதை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைத்தியத்தை முறைப்படுத்துறது தான் இந்த நலமோட நோக்கம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். டயட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க, பட் ஆனால் வெயிட் லூஸ் ஆகும். அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் பேசுனீங்கன்னா தெரியும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா மன சோர்வு இருக்கலாம், டிப்ரெஷன் அண்ட் ஆன்சைட்டி. அதை கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த வெயிட் லாஸ் வந்து வராது. ஸோ அதையும் சரிப்படுத்தணும். சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கலாம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், தைராய்டு நோய் இருந்தால் உடல் பருமன் வரும். ஸோ அந்த தைராய்டு நோயை கண்டுபிடிச்சி தைராய்டு இருந்துச்சுன்னா அதை சரிப்படுத்தணும். ஸோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஒரு சிலருக்கு வந்து வெறும் எக்ஸசைஸ், டயட் மட்டும் கடைபிடிச்சா வெயிட் குறைஞ்சிரும், அது சார்ந்த நோய்கள் எல்லாம் தவிர்க்கலாம். ஒரு சிலருக்கு வந்து மருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். சில பேருக்கு மருந்து கொடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில மருந்துகள் வந்துட்டு உடனே வெயிட்டை குறைக்கிற மாதிரி மருந்துகள் இப்போ வந்திருக்கு. பட் அந்த மருந்து வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. ரெண்டாவது வந்து அவங்க முறையாக உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடும் கடைபிடிச்சு அதில் சரியாகலைன்னா தான் அந்த மருந்து கொடுக்க முடியும். அதை டிசைட் பண்ணுறது இந்த நலம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லும். இன்னொன்று, இதையும் ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் குறையலைன்னா இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க, அதை பண்ணலாம். ஸோ யாருக்கு எது தேவைன்றத முடிவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழுவே சேர்ந்து முறைப்படுத்துறது தான் இந்த நலமோட மருத்துவம். இதில் வந்து ஒரு மருத்துவர் இருப்பாங்க, பொது மருத்துவர் இருப்பாங்க, இந்த ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் இருப்பாங்க, ஒரு டயட்டிஷியன் இருப்பாங்க, ஒரு கவுன்சிலர் இருப்பாங்க, ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் இருப்பாங்க. இது எல்லாருடைய இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கன்சல்டேஷனும் இதுக்குள்ள வரும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஒரு யூனிக்காக நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நலம் என்ற ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எம்ஜிஎம் ஹெல்த் கேர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இன்னைக்கு இங்கே. அதை வந்து நம்ம குஷ்பு சுந்தர் அவர்கள் தொடங்கி வச்சாங்க இன்னைக்கு. அவர்களோட இந்த மருத்துவமனையின் டைரக்டர் ஊர்ஜிதா ராஜகோபாலன் அண்ட் டாக்டர் பிரசாந்த் அவங்கெல்லாம் இதில் கலந்துக்கலாம்.